স্যার, আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। স্যার, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার। গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং স্যার। এখন শোনা যাচ্ছে? স্যার, আপনার কথা অনেক বেশি ইকো হচ্ছে। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। জি স্যার, এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আমি একটু ফোনে ব্যস্ত ছিলাম তো, সরি। কতজন পার্টিসিপেন্ট, কতজন? 53 আছে স্যার। 53। তো সবাই অ্যাড হয়েছে কিনা? মানে এখন তাইলে বাকি যে রেস্ট অফ দেম, তাইলে তাদের কি হবে? অ্যাবসেন্ট স্যার। স্যার, কারা কারা? এভারেজে এভারেজে 50, 52, 53 এরকমই থাকে সবসময়। এখন দেখা যায় যে আবার একই আইডি থেকে দুইজন তিনজন থাকে, এরকম আমি দেখেছি, শুনেছি। আর পরে বললো যে প্রবলেম হয় বিভিন্ন। হ্যাঁ, এরকম তো না। তাহলে অ্যাবসেন্ট কারা আছে, এটা এর দায়িত্ব বিশেষ করে মেয়েদেরটা সরি, মেয়েদেরটা এই মিমে সংগ্রহ করে নিবা, বুঝছো? স্যার, পুরা লিস্টটাই কি আমি পাঠাবো, যারা অ্যাবসেন্ট আছে, মেয়ে ছেলে উভয়ই? হ্যাঁ, যদি পাঠাতে পারো ভালো। জি স্যার। তুমি অথবা সাইফুল, যে কেউ হোক, তোমরা ওটা মানে পাঠিয়ে দিতে হবে আর কি। হুম। জি স্যার, আমরা এটা পাঠিয়ে দেবো স্যার। ওকে, সরি ফর লেট। আমি আসলে আই ওয়াজ আউটসাইড ফর এ হোয়াইল। আমি একটু বাইরে ছিলাম, পরে এখন আসলাম আর কি, এসে বসলাম আর কি। তোমরা সবাই আছো ভালো? সবাই ভালো আছো? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি। ওকে, সো good evening to all. So as it is my first class, so I would like to introduce. আমার মনে হয় যে একটু ইন্ট্রোডিউস হওয়া দরকার আছে। বিশেষ করে মিম এবং হচ্ছে সাইফুলের সাথে আমি অলরেডি ইন্ট্রোডিউস হয়েছি, বাট আদার স্টুডেন্ট, তাদের সাথে আমার কোনো ইন্ট্রোডিউস এখনো হয়নি। সে কারণে আমি একটু ইন্ট্রোডিউস হয়ে নেই। আমি হচ্ছে যে আমি myself Dr. MD Mohammed Ali, and now I am working as an associate professor, and taken together I am also the chairman of the Department of Animal Production and Management. And my graduation from Bangladesh Agriculture University, from the Faculty of Animal Husbandry, and my master's degree from the same university, from the Department of Animal Science. I mean that MS in Animal Science I have completed. And in shortly, I try to describe myself that I have joined as a lecturer at Shere-Bangla Agriculture University in 2013. And then I have completed my PhD from South Korea. So in my first slide, you see, এখানে আমার হচ্ছে যে পিএইচডি টাইটেলটা আমি দিয়েছি, যে আমার পিএইচডি টাইটেলটা ছিল characterization of meat qualities from newly developed native chicken breeds and development of preservation method for frozen storages, different temperature feed additives দিয়ে আমি আমার পিএইচডিটা কন্ডাক্ট করেছিলাম। So, however, shortly my total publications right now is 27, and three more publications is now under reviewing in different reputed journal with the impact factor. And the total proceeding of my research arena is 14 in numbers, and the total awards I have got, the total is 5.
and I have a website. আমার একটি ওয়েবসাইট আছে, যদিও স্টিল ইট ইজ আন্ডার প্রিপেয়ারিং, এটা এখনো চলমান আছে মোটামুটি। ইফ ইউ আর keen to any research to my conducted area, you may visit www.mohabbatali.com. সেখানে আমার বিভিন্ন প্রজেক্ট, আমার রিসার্চের সবকিছু আমার সেখানে দেওয়া আছে। সো ইউ মে ভিজিট মাই website www.mohabbatali.com. So this is my short bibliography, and nowadays I'm patching very tight schedule, so that's why I'm very much engaged with a lot of works, because the chairman has a lot of responsibilities regards to the academics, to the different administration uh, activities, and many so on activities have to perform. সো এর মধ্যে আমরা চেষ্টা করব যে আমার ক্লাসগুলা, I have a plan to take the class. Maybe it could better uh, mm, after evening. So I think no problem from your side. নাকি সাইফুল মিম? না স্যার, সমস্যা নেই স্যার। হুম, যেদিন আমাদের অন্য অন্য ক্লাস থাকবে সেদিন আর জানিয়ে দিও স্যার। হ্যাঁ, আমার সাথে একটু কন্টাক্ট করবা। আমি যখন তোমাদেরকে স্কেডিউল দিব, লেট মি নো if any difficulties. কোনো সমস্যা নাই, আফটার ডিসকাশন উই উইল মেক ইট ইজি। ওকে, জি স্যার। ওকে। So, তোমরা জানো, all of you know the title of this courses is the Wildlife, Zoo, Pet, Lab and Aquatic Animal Management. Am I right? Maybe I was, it's okay. So this is the very important course, because after getting a job in BCS, you have to perform the lot of activities in a zoo, because your designation will be the zoo officer. So you have to know a lot of phenomena, a lot of knowledge regards to the wildlife, zoo, pet, lab and aquatic animals so far. So আমরা চেষ্টা করব যে আসলে কতটুকু কভার করা যায়, because it is a very vast knowledge, very vast syllabus, very vast arena, the wildlife in the world, as well as in Bangladesh also. সো তোমাদের কি এটা কি অনলি থিওরি কোর্স, নাকি প্র্যাকটিক্যাল কোর্সও আছে এটাতে? স্যার দুইটাই। তো দুইটা থাকলে, সো হু উইল কন্ডাক্ট দ্য প্র্যাকটিক্যাল কোর্সেস? স্যার আমাদের কোচটি স্যার শরীফ শরীফ হোসেন, শরীফ হোসেন স্যার। উনি কি ওই গোপালগঞ্জ ইউনিভার্সিটিতে আছে উনি? জি স্যার, শিক্ষা ছুটিতে আছে কোরিয়াতে। তো উনি কি কন্ডাক্ট করে তোমাদের সাথে, মানে প্র্যাকটিক্যালটা? স্যার স্যার নেক্সট উইক থেকে শুরু করবে। হ্যাঁ, স্যার নেক্সট উইক থেকে শুরু করবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ইটস ওকে, নো প্রবলেম। ওকে, সমস্যা নাই। আমাকে শুধু থিওরির কথা বলছে, তো সেজন্য আই এম আই ওয়াজ ইন ডাউট যে আসলে প্র্যাকটিক্যাল আছে কিনা তোমাদের। তাহলে উনি যদি নেয়, দ্যাটস গুড, নো প্রবলেম। Anyway, so let's talk about the topics tonight here. So these are the topics that I will try to cover all of these things. The general wildlife in the regards to the Bangladesh as well as in the world, general biodiversity, wildlife management, wild animal life management, zoos, animals and their management, pet laboratory and aquatic animals, transportation, very important, transportation. How you will transport the different types of animals, because different classified animals are reared in the zoo. So this is very important. If you conduct the practical courses, you must give the more emphasis to this topics, transportation. And number 7, you see the threatened species and their conservation. That is the very, very important for us, because
The threatened species, you know, what does it means. So later we will discuss about the threatened species in Bangladesh as well as in the world. The present scenario we will discuss. And the preventive measures, very important in a zoo. However, so you are a veterinarian officer, right? Zoo veterinarian officer. So as a veterinarian officer or zoo officer, so what are the performs, what are the functions in a zoo if you will get the job or if you will conduct in a zoo, private zoo, that may be private zoo or public zoo, however it is. So as a veterinarian or zoo officer, you must know the taxonomy of the different types of animals, their comparative anatomy, their physiology, very important physiology, because different types of animals, they perform in different categories in terms of their physiology, their digestion, their nutrition, everything. So physiology is very important, as well as, you know, the pathology also. You will conduct about the pathology of different types of animal. Either it is a zoo animal, either it is lab animal, either it is the aquatic animal or wildlife animal, maybe. So pathology is very important. And the reproduction also very important in zoo animals, and reintroduction also, reproduction and reintroduction. So later we will discuss about the reproduction and reintroduction broadly, and the nutrition and the use of suitable methods for restraints, very important, because if you do the job in a zoo, you must know how to approach the different types of wild animal, because they are I mean that their habit and their aggressiveness. So it's different compared to the livestock animals, because they are wild in nature. So restraining also. So I mention I'm trying to mention here the transportation and restraining is very, very important in a zoo if you perform as a zoo officer or veterinary officer. So now conduct the duties or responsibility of the zoo or veterinary officer in a zoo. Prophylactic work, you know, the prophylactic work, that means the performing activities in a zoo to prevent any types of diseases. Why diseases will occur? What is the occurrence? And prevalence. You already know about the occurrence and prevalence. So you must know about the prophylactic work in a zoo, and must have the perform the appropriate methods to measures the hygienic measurement. Hygiene is very important in a zoo. So I mean I don't know about these types of activities that. So do you ever been visited any zoo? I don't know. তোমরা কি এখনো জুতে গিয়েছো বা জু ভিজিট করেছো কেউ? জি স্যার। তোমাদের কি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত ছিল যে জু ভিজিটিং বা এরকম কিছু ছিল কি? না স্যার, পার্সোনালি গিয়েছিলাম, এমনিতে ডিপার্টমেন্ট থেকে যাওয়া হয়নি কখনো। ও, ইন এ গ্রুপ যাওয়া হয়নি, বাট আমাদের হচ্ছে ইউনিভার্সিটি গুলাতে আমাদের সোফার আমরা আসলে আমাদের ওই যে ফিল্ড ভিজিট ধরা থাকে। সো ইন এ গ্রুপ যদি তোমাদের সুযোগ থাকে, তাহলে এটা যেহেতু তোমাদের হচ্ছে কোর্সের সাথে এঙ্গেজ, সো ইউ মাস্ট অ্যাপ্রোচ ইউর চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান, যে তোমরা যে কোনো জুতে তোমাদেরকে যেতে হবে। এবং ভেরি রিসেন্ট আমাদের এখানে যারা আছে স্টুডেন্টস অফ মাই ডিপার্টমেন্ট ফ্যাকাল্টি, সো আমরা তাদেরকে কন্টাক্ট করে আমরা জুতে নিয়েছি। সো আমাদের এখানে ঢাকা চিড়িয়াখানা, বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, গাজীপুর সাফারি পার্ক, ইভেন চিটং, আমাদের যে দুলাহাজা সাফারি পার্ক রয়েছে। সো আমরা ট্রাই করি যে আসলে এটাকে ঘুরে তোমাদেরকে ঘুরে নিয়ে আসার জন্য। আই ডোন্ট নো, সাইফুল এবং মিম, তোমরা রিভিউ দ্য সিলেবাস প্লিজ। সিলেবাসটা তোমরা রিভিউ করো। সেখানে প্র্যাকটিক্যালি সেখানে আমাদের হচ্ছে যে ফিল্ড ভিজিট ধরা আছে কিনা, ধরা আছে অবশ্যই, যেহেতু সিলেবাসটা মোস্টলি সিমিলার টু আওয়ার ইউনিভার্সিটি। সো আমরা
প্রতি সেমিস্টারে ট্রাই করি স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে মুভ করার জন্য। আমরা প্রতিটা কোর্সের সাথে এই ফিল্ড ওরিয়েন্টেড যে টিম আছে বা এঙ্গেজমেন্ট রয়েছে সেগুলো আমরা দেখানোর জন্য চেষ্টা করি, এবং আমাদের ইউনিভার্সিটি অথরিটি এগুলা অ্যাপ্লিকেশন যখন যায় তখন তারা এগুলা অ্যালাউ করে দেয়, তখন আমরা যাই। সো ফার্স্ট আই উড লাইক টু অ্যাপ্রোচ অল অফ ইউ, যে ইফ ইউ হ্যাভ এ চান্স অর probability to go either Coxsebazar, Chittagong, or you may visit Dulazda Safari Park, you may visit Dhaka Zoo, you may visit the Gazipur Safari Park. এরকম তোমরা যেতে পারো, even though not only for that case, these are the wildlife, I mean that. So you may also visit সুন্দরবন also. সুন্দরবন, because এটা কিন্তু ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন বলো, ওয়াইল্ড লাইফ বায়োডাইভার্সিটি, সুতরাং সাবজেক্টের অনেক গুরুত্ব আছে। সুতরাং তোমরা ওই তোমাদের সিলেবাসটা সহ ট্যাগ করে তোমরা ইউনিভার্সিটি অথরিটি বরাবর যে তোমাদের স্টাডি ট্যুরে এটা ধরা আছে, সুতরাং তোমরা সেই স্টাডি ট্যুরে যেতে চাও, এই মর্মে তোমরা রাইট নাও ইট ইজ দ্য হাই টাইম ফর ইউ। যেহেতু ক্লাস শুরু হয়েছে, এখন থেকেই যদি তোমরা সেটার জন্য একটু চেষ্টা করো, তাহলে তোমরা হয়তো বা একসাথে কোথাও থেকে ঘুরে আসতে পারবা। সেখানে ওয়াইল্ড লাইফ বায়োডাইভার্সিটি, সেখানে ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ অফ অ্যানিমালস থাকে, সেগুলো দেখে আসতে পারলা। প্রয়োজনে তোমরা ঢাকা আসলা, আমি চেষ্টা করবো তোমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ঢাকাতে যদি তোমরা করতে চাও, অথবা তোমরা ওদিক থেকে দুলাজরা যেতে পারো চট্টগ্রামে, সেখান থেকে আবার কক্সবাজার ঘুরে আসতে পারো। মানে ইউ হ্যাভ এ চান্স টু এনজয়। তো আমার মনে হয় যে এটা পসিবল যদি তোমরা চাও আর কি। তো এটা নিয়ে আমি নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব, আপডেট দিব আমাকে, যে আসলে তোমাদের ম্যাডামের সাথে কথা বলবা। First talk with your chairman and then let me know what's the update, please. Okay. However, স্যার the prophylactic work, and then to, the very important, the contact with the veterinarian service, I mean that the laboratories and institutes I mentioned. So, in a zoo, as a veterinary officer, you have to must contact with different types of laboratories, because a lot of pathological inspections you must perform in a zoo. So you have to contact with other institutions, with other laboratories to perform the uh, different types of pathological tests. Because in a zoo, you have the lack of pathological test facilities. So you must conduct or communicate uh, to other institutions or to other laboratories, যে তোমার ইন এ জো ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্যাথোলজিক্যাল লিশন হতে পারে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যানিমালের ডিজিজ হতে পারে, তো সেগুলোর অকারেন্স, সেগুলোর প্রিভেলেন্স স্টাডি করা, সেগুলা নিয়ে তোমাকে কন্ডাক্ট করতে হবে। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা যদি জো অফিসার হই, তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এগুলোর সাথে অন্যান্য ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবোরেটিভলি ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম এ লট অফ অ্যাক্টিভিটিস। And the breeding and rearing. So you must know what are the breeding characteristics of different types of wild animal. এখন আসলে একটা জোতে এটা জোর আবার ক্লাসিফিকেশন আছে। a lot of animals থাকতে পারে, মিডিয়াম অ্যানিমাল থাকতে পারে, অনেক আমি আছে, লেটার আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দিস ওয়ান। সুতরাং তাদের ব্রিডিং বিহেভিয়ার, সিজনাল ইফেক্ট অন দেয়ার ব্রিডিং, হ্যাঁ, what are the factors that influence the breeding, এগুলা বিষয়ে তোমাদেরকে আসলে জানতে হবে। যে ইন সব অ্যানিমেল নিয়ে তো আর সম্ভব না, বিকজ the syllabus is very broad and wild animals, they are large in numbers, so that's why it is quite difficult to know all of the breeding policy. But if you have some animals particularly, you must know, you must review about their physiology, about their breeding policy, about their breeding strategy, etc. এগুলো তোমাকে জানতে হবে, how to rear also, and the instructions and guidance of the volunteers and graduate also. এখন in a zoo, এখন ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউশন থেকে, ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েট আসবে, স্টুডেন্ট আসবে, তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া, তাদেরকে গাইডেন্স করা, এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম। আমরা যেটা এখন করি, ইফ ইউ গো ভিজিট এনি জু,
তো দেখবা যে সেখানে তোমাদের যারা ভেটেরিনারিয়ান আছে বা অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রিয়ান আছে, গ্রাজুয়েটরা আছে, they are available এবং their performance is fantastic. I already observed that. So তারা তোমাদেরকে হেল্প করবে, তারা তোমাকে গাইডেন্স দিবে, দে উইল ব্রিফ অ্যাবাউট এভরিথিং, এবং তারা তোমাদেরকে বিভিন্ন অ্যানিমেলের কাছে নিয়ে যাবে, অ্যানিমেলের সম্বন্ধে তাদেরকে বলবে, গাইডেন্স করবে। অ্যান্ড ইউনো, in a zoo, what should do and what should not do, that is the very important. If you have visitors, I mean that there are a lot of guidelines and lot of principles as a visitors in a zoo. এখন তুমি একটা জুতে যাবা, if you go visit a zoo, এখন সেখানে যে what should do and what should not do in a zoo. So very important. আমাদের almost 20 to 30 number of points that we always try to mention. We always try to convey the message to all of the visitors that you are a visitor. So welcome to our zoo. This is the public zoo. This is private zoo. So you must follow these rules. So we try to we try to convey the message, to give the guidelines that if you go through the zoo, you must do this point, you must follow this point. That is means that you should do, you should not do. So that is very important. If I make a question in your exam, so I will throw a question that, so write down the performance, or write down the your opinions, your knowledge about that, what should do and what should not do in a zoo. সুতরাং আমি যদি কখনো কোশ্চেন করি, আমার আই ডোন্ট নো, তোমরা জানো না হয়তো বা, আমার ক্লাসের মধ্যে আমি আসলে শিটের মধ্যে আমার মোস্টলি 80 to 85% কোশ্চেন that comes from the note that I will deliver to you, but other 10 to 15 marks percent of 10 to 15 percent of marks that will come through my discussion, from my discussion that I have given to you. আমি ক্লাসে যখন ডিসকাস করব, তখন সেখান থেকে কিন্তু তোমার কোশ্চেন আসবে, বাট that is the disappear in your note, in your, I mean that sheet, in your papers that I will convey to you, I will send to you. সুতরাং class is very important. সুতরাং if you don't participate the whole of the courses, whole of the classes, I I I I I tell you that you will never get the full marks. এটা মেসেজটা দিয়ে দিও প্লিজ। হ্যাঁ, গিভ দ্য মেসেজ টু অল অফ দ্য স্টুডেন্টস। আমি যে শিট দিব, সেই শিটের থেকে 85% কোশ্চেন আসবে, বাট other part that I am discussing in my class, in my just like a story, so সেখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসবে। সুতরাং তোমরা যখন ডিউরিং মাই ক্লাস, প্লিজ নোট দ্য ইম্পর্টেন্ট থিংস, and you must read my memory, read my theme, that what's the points that I'm trying to give more emphasis in my classes. সুতরাং ক্লাসে সবসময় যে শুধু জয়েন করে শুনে থাকলা যে what's the teachers my saying, it is not a class. So that's why আমার কোশ্চেন থেকে, আমার পার্ট থেকে অলমোস্ট 15 নাম্বারস দ্যাট ইউ উইল গেট, হ্যাঁ, থ্রু ডিসকাশন থেকে আসবে, এগুলো তোমরা শিটে কখনো পাবা না। সো যারা নোট করে, বেসিক্যালি যারা নোট সুন্দর করে করবে যে আমি ক্লাসটা নিচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমার ডিসকাশন পয়েন্ট গুলা, হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস দ্যাট আই হ্যাভ ডিসকাসড, অথবা হোয়াটস দ্য পয়েন্টস দ্যাট আই এম ট্রাইং টু ডিসকাস, দ্য পয়েন্ট দ্যাট আই এম ট্রাইং টু নোট সিরিয়াসলি, giving more emphasis. So সেখানে কিন্তু তোমাকে draw your attention please here. Very important that mention. এবং যদি কখনো দেখবা যে আউট অফ সিলেবাস, তুমি you may think that, oh, this is the question that is the out of syllabus, but no, never. I never throw any question from out of syllabus, no, without syllabus, no, no, no. আমি সবসময় কোশ্চেন করার চেষ্টা করব কোর্সের মধ্য থেকে, কিন্তু ওই যে ক্লাস যারা পারফর্ম করেছে, পার্টিসিপেন্ট করেছে, তারা ওই 15 থেকে 16-17 মার্কস কিন্তু তারা ওইটার মধ্যে পেয়ে যাবে।
সুতরাং ক্লাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট and note down, write down, very important. So the students who they are brilliant and who already make a good result, so please convey the message and note it please. যদি ভালো রেজাল্ট করতে চাও, ভালো মার্কস পেতে চাও, তাহলে ক্লাসের সময় একটু চিন্তা ভাবনা করে লেখাগুলো লিখে নিবা। আমি চেষ্টা করব সেখান থেকে কোশ্চেন করার জন্য। সব কোশ্চেন আমার শিটের থেকে আসবে না। This is the message to all of you. Okay. So now comes to forward as zoo definition. So তোমরা all are well known about the zoo. What is zoo? Zoo সম্বন্ধে আমরা সবাই mostly more or less we know about the zoo. So the definition of zoo, if I say, zoo is just like it is like a park or it is just like a garden. Okay, where the animals are kept in a confined area. This is zoo. On the other hand, if you are a confined area, I mean that if the visitors are in a confined area, so that you may say this is the safari park. So sorry. So zoo is a just the spacious park or garden where the animals are kept in a captive area or in a confined area, and that is only for a sign for recreation purpose. This is the definition of zoo. In the firstly, the zoo concept that is comes from the London Zoological Garden. The first zoo that was comes from maybe 18 সালের দিকে, মেবি 1800 সালের দিকে, the concept that first made London Zoological Garden was the first zoo in the world. So from here the concept comes from zoo. Okay, so this is the zoo. And on the other hand, I mentioned already about the safari park. This is just opponent in terms of the visitors and the captive animals or confined animals. However, later I will discuss about this one. So this here you see the National Zoo of Bangladesh. This is the simple scenario in a PPT. I am trying to show here the National Zoo of Bangladesh, but the land area is 186 acres. That is the 75 hectares land area. আমাদের যে বাংলাদেশে যে ন্যাশনাল জু রয়েছে, মিরপুর চিড়িয়াখানা আমরা যেটাকে বলে থাকি, সেটা হচ্ছে 187 acres of land. Here a lot of veterinarian, animal husbandarian, they are working here. তারা যখন বিসিএস এ আসে, বিসিএস আফটার গেটিং দ্য বিসিএস, তো তাদের সেখানে পোস্টিং হয়। তো সেখানে অনেক তোমরা যখন আসবা তখন সেটা যেমন ইভেন গাজীপুর যেটা আছে সাফারি পার্ক, সেটা কিন্তু গভর্নমেন্টের আওতাভুক্ত না, ঠিক আছে? কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল জুটা কিন্তু একেবারে পাবলিক এবং এটা রেগুলেটেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অথরিটি। এটাতে আমরা 186 একর্স আমাদের ল্যান্ড রয়েছে। তো সেক্ষেত্রে নাম্বার অফ অ্যানিমালস অলমোস্ট 2000 মোর, I mean that 2150 number of animals are there. So it may vary little bit, it may varies, এটা হতে পারে, but mostly more than 2000 more number of animals রয়েছে সেখানে, but species is 191. সুতরাং স্পেসিস হচ্ছে 191টা, যেটা ক্যাটাগরি করলে আমাদের লার্জ জুতে পড়ে আর কি। So 191 number of species, there is the very big in numbers. If you compare this national zoo with the other zoo overseas, যদি তুমি চিন্তা করো, সেক্ষেত্রে এটা big in numbers, very big in numbers. However, and the annual visitors, I mean that annual 3 lakh per year, but 10,000 per day. 10,000 আমাদের এখানে লোকজন সমাগম হয়, এবং অ্যাজ এ ভিজিটর্স তারা সেখানে পার ডেতে 10,000 মোর, 10,000 মোর দ্য ভিজিটর্স
they visit our national zoo per day, 10,000. So this is the very big number of population in the world. এবং বিশ্বের মধ্যে এটা সেকেন্ড অথবা থার্ড নাম্বার অফ ভিজিটর্স পার ডে, যে একদিনে 10,000 মানুষ একটা জুতে যায়, ঢুকছে সেখানে। So this is very big. It is due to our large population compared to other countries. So this is very big. Okay, anyway. And the major exhibits. So what are the attraction? Main attraction. যে একটা জুতে বিভিন্ন অ্যাট্রাকশন থাকে। তো বাংলাদেশ, তোমরা জানো কিনা, our Bangladesh, in Bangladesh, we may feel proud to be a part of the wildlife conservation, wildlife biodiversity. We are famous for our Royal Bengal tigers. আমাদের যে বিশ্বের মধ্যে আমাদেরকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বলে আমাদেরকে চিনে, তোমরা জানো কিনা আই ডোন্ট নো। যে বাংলাদেশে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কিন্তু অন্যান্য জায়গায় কিন্তু নেই, সেখানে অন্য অন্য টাইগার আছে, কিন্তু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নাই। এবং অনলি দ্য ওয়ান কি বলে যে স্পিসিস, এটা তোমার আইকনিক স্পিসিস বলা যায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে। ইউ মে সে দিস ইজ দ্য আইকনিক স্পিসিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের যেই স্ট্রাকচার, তার যে অ্যাগ্রেসিভনেস, এবং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের যে অ্যাপিয়ারেন্স, everything is completely different from other tigers in the world. যে অন্যান্য টাইগারের সাথে কিন্তু এগুলোর কোনো মিল নাই। মানে এটা একেবারে সম্পূর্ণ একটা চরম একটা আইকনিক স্পেসিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং বিভিন্ন বিশ্বের মানুষ এটাকে খুবই পছন্দ করে, এবং এটাকে তারা খুবই ডিমান্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে। তারপরে আমাদের ক্রোকোডাইলস আছে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমরা দেখি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশে কত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে। ডু ইউ হ্যাভ এনিবডি ক্যান শেয়ার উইথ মি হাউ মেনি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স ইন বাংলাদেশ? জানো কিনা জানি না, জানো? স্যার Did you 400 have থেকে it? 500-র মধ্যে। স্যার 106টা স্যার। সো মিক্স রিভিউ উই হ্যাভ। আসলে আমাদের মিক্স রিভিউ আছে যে হোয়াটস দ্য অ্যাকচুয়াল নাম্বার অফ দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বাংলাদেশের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের যে পজিশন, আমরা এটা আসলে উম, বিভিন্ন লিটারেচার আমাদেরকে বিভিন্ন, হ্যাঁ, লিটারালি আমরা ওইভাবে বলতে পারি না, কিন্তু বিভিন্ন সেন্সাস যেগুলো আছে সেগুলো আমাদেরকে বলেছে যে 106, কোথাও বলেছে 125 লাইক সে, এবং কেউ বলেছে যে দ্য ডে ইজ নাও, রাইট নাও ইট ইজ ইনক্রিজিং, কেউ বলেছে ইট ইজ ডিক্রিজিং। সো মিক্স রিভিউ উই হ্যাভ রিগার্ডস টু দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স ইন বাংলাদেশ। সো যেহেতু আমাদের একটা জু এর মূল আকর্ষণ, মূল অ্যাট্রাকশন ইজ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, সুতরাং এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সম্বন্ধে তোমাকে ইন ডিটেইলস তোমাকে জানতে হবে। ইউ মাস্ট নো অ্যাবাউট দি all of the informations in details about the রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যেহেতু আমাদের বাংলাদেশে, দা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের সুন্দরবন যেটা আমাদের রয়েছে, অনলি দ্য সুন্দরবন এরিয়া, সেখানে আমাদের আম, প্রায় 10,000 স্কোয়ার বর্গ, 10,000 বর্গ মাইল, 10,000, হ্যাঁ, 10,000 স্কোয়ার মাইল আমাদের রয়েছে। কিন্তু আমাদের পার্ট পড়েছে, বাংলাদেশে পড়েছে অলমোস্ট 6,500, 6,500 স্কোয়ার মাইল এরিয়া। হ্যাঁ, উইং টু বাংলাদেশ, বাংলাদেশে পড়েছে আর কি। বাংলাদেশে আমরা বিলংস টু বাংলাদেশ, বাট আদার্স 3,500 স্কোয়ার মাইলস এরিয়া বিলংস টু ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়াতে পড়েছে। সো এখানে আমরা বলতে পারি যে 7,000 স্কোয়ার মাইলস। সো আমাদের এখানে হিউজ, আমাদের রয়েছে যে ম্যানগ্রোভ বন থেকে শুরু করে আমাদের সুন্দরবন এরিয়া, সেখানেই আমাদের এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মূলত বসবাস আর কি। তো এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সম্বন্ধে তোমাকে জানতে হবে ফার্স্ট। এখানে আমি মেনশন করেছি যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, এবং এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বর্তমানে আমরা বলি যে 125, 106 বা হাউ এভার। এখন এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, লেটস টক এখন, হাউ কুড ইউ count the number of Royal Bengal tiger
এটা কি is it possible accurately anybody can shoot that the 125 exactly it is and then now the number it is 125 এটা nobody can ensure এটা ensure করতে পারবে না সুতরাং এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সম্বন্ধে ডিটেলস আমাদেরকে জানতে হবে কারণ আমাদের মূল ফোকাস হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দিকে এটাকে কিভাবে আমরা কনজারভেশন করব এবং এটা একটা এন্ডেঞ্জার স্পিসিস আমি বলবো কোন স্পিসিস কি এটা একটা এন্ডেঞ্জার স্পিসিস এই এন্ডেঞ্জার স্পিসিস এর সম্বন্ধে তোমাকে ডিটেলস জানতে হবে তুমি এখন এই যে বাঘ গণনা যেটাকে বলা হয় টাইগার সেন্সাস যেটাকে বলা হয় এখন এই টাইগার সেন্সাসের মূলত দুইটা পদ্ধতি রয়েছে আর প্রিভিয়াসলি একটা পাগ মার্ক ছিল আই ডোন্ট নো পাগ মার্কস ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া পাগ মার্কস PUGMARK পাগ মার্ক স্যার এটা হচ্ছে স্যার বাঘ গণনা করার একটা পদ্ধতি বলা হয়েছে। হ্যাঁ পাগ মানে কি কিভাবে হাউ স্যার পায়ের হাউ ছাপ দেখে। পায়ের হ্যাঁ ছাপ। হ্যাঁ সো এটা হলো পায়ের ছাপ দেখে এটা আমরা বাঘ গণনা করতে পারি কিন্তু সেখানে এটা নট শিওর কারণ দেখা যায় যে ইট মে বি রিপিটেড দ্য ওয়ান টাইগার জাস্ট আইদার হি অর শি ইজ রোমিং এটা ডিফারেন্ট জায়গায় সে এককভাবে রোমিং হতে পারে সুতরাং এটা একটা ক্লামজি একটা মেথড টু কাউন্ট দ্য নাম্বার অফ টাইগার্স হ্যাঁ নাম্বার অফ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স এটা ইট ইজ নট অ্যাকুরেট মেথড বাট ইন প্রিভিয়াস এটা ছিল ওই সময় বাট নাও দ্য টেকনোলজিক্যাল সেশন ইজ গোয়িং অন সো দ্যাটস ওয়াই এটা আসলে এখন লেস ভ্যালিউ লেস অ্যাটেনশন হিয়ার এখন বর্তমানে বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের একটা সার্ভে চলছে এটা মেবি মোর দেন 5 years মোর ইট উইল বি এন্ডেড এটা মনে হয় 30-এর দিকে হয়তো বা এটা শেষ হবে আর কি গভর্নমেন্টের একটা টাইগার সেন্সাস একটা চলছে তবে তারা অ্যাজাম্পশন করেছে যে বাংলাদেশের টাইগারের সংখ্যা বেড়েছে রিসেন্টলি তারা বেড়েছে সেটা আমাদের একটা আইডিয়া তারা দিয়েছে হাউএভার এই যে পাগ মার্ক এখন সে এক্সাম্পল আমি এই যে আমি মেনশন করছি যে হোয়াট ইজ পাগ মার্ক এখন তুমি যদি ক্লাস না করো তুমি তো পাগ মার্ক জানবা না সো দ্যাটস ওয়াই তোমাকে ক্লাসে পার্টিসিপেট করতে হবে এই পাগ মার্কের সমস্যা হচ্ছে এটা তোমাকে যদি বলা হয় যে পাগ মার্ক হোয়াট ডু মিন বাই পাগ মার্ক এখন তুমি পারলা না এখন পাগ মার্কের ডিফল্ট কি আছে যে এখানে মানে হোয়াট আর দ্য ক্লামজিনেস দ্যাট কামস টু ফরওয়ার্ড টু কাউন্ট দ্য নাম্বার অফ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স ইন বাংলাদেশ এটা হতে পারে রিপিটেশন অ্যাগেন এন্ড অ্যাগেন এটা হতে পারে ইভেন দো you cannot differentiate the male and female. I mean that the sex differentiation. It is though quite difficult to identify the sex by see the image of the jaw. কি বলে এটাকে ক্লজ সুতরাং এই বাঘের ছাপ দেখে তো তুমি মেল ফিমেল আইডেন্টিফাই করা যাবে না হ্যাঁ তবে এটা উই ক্যান শিওর দ্যাট দ্য মেল টাইগার্স ইজ লার্জার কম্পেয়ার টু দ্য ফিমেল ওয়ান হ্যাঁ হতে পারে কিন্তু আমি যদি বলি যে এটা ছোট বাঘ বাঘ তো সব সময় বড় হবে তা তো না তো মিডিয়াম বাঘও তো হতে পারে তো হাউ কুড ইউ ডিফারেন্সিয়েট সুতরাং ইট ইজ ভেরি আই মিন দ্যাট ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক যে এটা কোয়াইট ইম্পসিবল এখানে আমরা মেল ফিমেল আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না এবং সেখানে বাঘ একবার আসলো একটা বাঘ বারবার আসলো আর বাঘ আসলো না ভিতর থেকে আমরা কোথা থেকে পায়ের ছাপ নিব সো ভেরি কোয়াইট ডিফিকাল্ট সার্ভে ইট ইজ সুতরাং বাট ওয়ান্স আপন এ টাইম দ্যাট ইজ দ্য মেথড দ্যাট ওয়াজ দ্য অনলি দ্য ওয়ান মেথড এটা ছিল এখন বাট রাইট নাও এটা হয় না এখন হচ্ছে রাইট নাও যেটা চলমান প্রজেক্ট রয়েছে সেটাকে বলা হয় তোমার ক্যামেরা স্ক্যানিং হ্যাঁ হ্যাঁ ইমেজ স্ক্যানিং করছে ওরা যে মেবি 10-15 হাজার ক্যামেরা পুরো সুন্দরবন এরিয়াতে ওরা মানে সেট আপ করেছে দে সেট আপ অলরেডি 10 to 15,000 ক্যামেরা different camera angle পুরা it covers all of through all the area it covers all the area আমাদের যে আছে সেটাকে কভার করে এখন ওইখানে গেলে if you visit here you see the lot of ক্যামেরা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ওরা সেট করে রেখেছে ওই ক্যামেরা স্ক্যানিং দিয়ে এখন তারা আইডেন্টিফাই করবে যে বাঘের এবং ক্যামেরা তো এখানে তোমার হচ্ছে মানে আছে মানে কি বলে এটাকে কাস্টমাইজ করা আছে যে আসলে একটা স্ক্যান করলে ওই স্ক্যানটা অটোমেটিক ভাবে জাস্ট এটা 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 আর নেবে না
বা সেম বাঘ আসবে, ওই সেম বাঘের এটা তারা ওই যে ডোরা কাটা, আই মিন দ্যাট তারা ওইটাকে আইডেন্টিফাই করে ফেলে আর কি। তার যে বডি, স্কিন, বডি যে স্ট্রাকচার সেটাকে স্ক্যানিং করে ফেলে, এবং যদি রিপিট হয় তাহলে সে ধরে দিবে যে এটা দ্য সেম টাইগার্স অলরেডি কাউন্টেড হেয়ার। এটা এটা হয়ে যায়। আমরা যেরকম রাইট নাও মানে বিশ্বের মধ্যে এখন হচ্ছে মাজল প্রিন্টিং একটা আছে, আমি জানি না তোমাদের মার্কিং এর যে বিষয়টা তোমরা জেনে জানো কিনা। Marking right now very popular marking is the muzzle printing, like say is a human এর আমাদের যেরকম ফিঙ্গার রয়েছে, we have the fingerprint, right? So fingerprint just like similar to the pattern of the muzzle printing. So if you have a lot of animals in a farm, এখন ওই যে আগে যে ট্যাগ দিত, যে এয়ার ট্যাগ, তারপর হলো ব্যান্ডিং, তারপর হচ্ছে তোমার হচ্ছে পেন্টিং, এগুলো এখন আর হয় না। এখন হচ্ছে জাস্ট সিম্পলি he just similar to the human, they are just taking the muzzle printing and then they identify easily. সুতরাং ওই ক্যামেরা স্ক্যানিং they can identify the uh, I mean that the total number of animals repetition, if it is repeat again, it will be standard error চলে আসবে, error will come, and then they will customize this way camera scanning, even though you know. So okay, I mentioned that the male tiger is always larger. তো লার্জার হবে, দুইটা একসাথে হলে না, মেল ফিমেল আসলে না, তুমি বুঝবা যে হ্যাঁ ইয়াস ইট ইজ হেয়ার ইজ মেল, হেয়ার ইজ ফিমেল, ইট ইজ লার্জার, ইট ইজ মোর ভিগোরাস, লাইক সে। বাট ইফ অনলি ওয়ান টাইগার ইজ কামিং টু ইউ, তো কিভাবে বুঝবা যে মেল না ফিমেল? ইয়া, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এখন এটার এটা হ্যাঁ বললে, এটার ব্যাক সাইডে যখন বাটক সাইডে তুমি দেখবা স্কোটাম, তখন তুমি বলবা যে হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা তো দেখা যায় মেল বা এটা ফিমেল, বা এটা আইডেন্টিফাই করতে। আর বাঘের কাছে তো এত সহজ না যে আহ, তুমি বাঘের কাছে যাবা, ভেরি ক্লোজ, ভেরি ডিফিকাল্ট, এটা তো ইম্পসিবল। সুতরাং আমরা এখানে বলতে পারি যে মেল এবং ফিমেল টাইগারের মধ্যে মেল টাইগারটা বেসিক্যালি তার যে দা কালার অফ দ্য বডি, এটা হবে মানে কি বলবো আমি এটাকে, গাঢ় হবে, বেশি গাঢ় হবে। হ্যাঁ, এটার কালারটা, তার শরীরের যে কালারটা যখন দেখবা, ইফ ইউ সি দ্য কালার অফ দ্য মেল টাইগার, দ্যাট ইজ মোর, আই মিন দ্যাট কি বলবো এটাকে, যে মানে হলুদ বা তার যে ইয়াটা আছে সেটা বেশি হলুদাভ হবে, গাঢ় হবে। হ্যাঁ, এটা এটা এটার ইয়াটা হবে আর কি। হ্যাঁ, বেশি অ্যাট্রাকটিভ হবে, কালারটা গ্লোসিনেস থাকবে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, অন দি আদার হ্যান্ড যদি ফিমেল হয়, তাহলে আবার সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফিমেলটা একটু লাইট ইউলু হবে। হ্যাঁ, লাইট ইউলু হবে। আর যদি মেল হয় তাহলে থিক ইউলু কালার হবে। তার শরীরের স্ট্রাকচারটা আমরা বুঝবো। বাঘ দুইটা পাশাপাশি রাখলে তুমি বুঝবা, দুইটা মেল ফিমেল সমান অনুপাতে রাখা যদি, ইফ ইউ ওয়ান প্ল্যাটফর্ম, ইউ ক্যান ইজিলি আইডেন্টিফাই দ্য মেল অ্যান্ড ফিমেল। এটা আমরা কালার দেখে বুঝতে পারি। হ্যাঁ, স্ট্রাইপ যে কালারটা থাকবে এটা মোর গ্লোসি, মোর থিকনেস থাকবে, ইউলু কালারটা থাকবে, এটা সহজে আমরা এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো। হ্যাঁ, যদি ইয়া হয় আর কি। হাউএভার এখন বাংলাদেশে যেহেতু টাইগার নিয়ে আমরা কথা বলছি, এখন বাংলাদেশে এই টাইগার নিয়ে আসলে আহ, আমাদের উই হ্যাভ টু থিঙ্ক, হ্যাঁ, টু কনজার্ভ দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ইন বাংলাদেশ, বিকজ ইট ইজ আওয়ার অ্যাসেট, ন্যাশনাল অ্যাসেট। ইভেন উই ক্যান এক্সপোর্ট, আমরা কিন্তু বিদেশেও আমরা এটা কিন্তু অনেক এক্সপোর্ট করতে পারি, যার কারণে এক্সপোর্ট করলে তাদের সাথে গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়, আমাদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ থাকে, আমাদের অনেক অনেক সুযোগ আছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে কাজ করার। তো এখন বাংলাদেশে এটাকে নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের উই নিড টু গিভ মোর ফোকাস বাই ডেভেলপিং দি গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট, কারণ এটাই আমাদের অ্যাসেট। সুতরাং এটার উপরে আমাদের এখন কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, আমাদের জেনেটিক রিসোর্সেস ইন বাংলাদেশ, আওয়ার ওন রিসোর্স ইন বাংলাদেশ, আমাদের অনেক সুযোগ আছে কাজ করার এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে নিয়ে। তো এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তোমাদেরকে অনেক জানতে হবে, এবং এখানে যেহেতু কথা আমি বলছি, আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এখন একটা টাইগার বাচ্চা দেয় তিনটা, হ্যাঁ, কাপস যেটাকে বলা হয়। তো কাপস যখন 3 to 4, নাম্বার অফ লিটার সাইজ ইজ 3 to 4। এখন এই 3 to 4 নাম্বার
অফ কাপস কিন্তু আসলে 3 থেকে 4টা কাপস কিন্তু বাঁচে না। তারা কিন্তু ওদের ক্যানট সার্ভাইভ, তারা কিন্তু বাঁচে না, 3-4টা বাঁচে না। এর মধ্যে ওই স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় যে একটা বা মোস্টলি ওয়ান নাম্বার অফ কাপ, হ্যাঁ, সেটা সার্ভাইভ করে, বাট আদার্স 2 or 3, হ্যাঁ, এটা কিন্তু সার্ভাইভ করে না, মানে তারা বিভিন্ন কারণে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়। So what are the cause behind this system, behind this region? I mean that কি why এটা কেন কমছে? এখন সে এক্সাম্পল তুমি চিন্তা করো যে এখন যদি we may think that we have 125 number of tigers in সুন্দরবন। এখন আমরা যদি এটাকে মেল এবং ফিমেল কে রেশিও করি, তাহলে মোর দেন 50 to 50 বা 60 নাম্বারস হচ্ছে মেল আর বাকি হচ্ছে ফিমেল। তাহলে এখন তারা যদি জেনারেট করে, তারা যদি ব্রিডিং করে, তাহলে এটা তো ডে বাই ডে এটা তো মাস্ট ইট শুড বি ইনক্রিজড, এটা তো ইনক্রিজ হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইনক্রিজ হচ্ছে না, এটা হচ্ছে তোমার স্ট্যাটিক হয়ে আছে, এটা রিজিড হয়ে আছে, এটা নাম্বার বাড়তেছে না। এটা লট অফ কারণ রয়েছে, আমাদের লট অফ রিজনস রয়েছে। সে এক্সাম্পল তোমরা জানো কি জানি না, মূলত প্রথম যে প্রবলেমটা সেটা কিন্তু মানুষ না। অনেকে বলে যে ইলিগেল হান্টিং, it is not the main reason to decline the number of tigers in Bangladesh. Illegal hunting, no, it is not right. It may be part, it may be the point of the whole body, whole text, but it is not the main reason. কিন্তু তুমি if you ask any question to the authority, to the administration, they বলবে যে illegal hunting, deforestation, হ্যাঁ, and lack of feeding, etc. বলবে no. No, these are the less important issues they try to mention, describe, exposure. But মূল পয়েন্ট যেটা, মূল ফোকাস যেটা, যে টাইগারের যে বৈশিষ্ট্য, এই টাইগারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে মেল এবং ফিমেল তারা যখন মেটিং করার পরে যখন বাচ্চা হয়, বাচ্চা হওয়ার পরে যখন তোমার 2-3টা বা 4টা কাপস যখন তারা বার্থ করে, তখন এগুলো যখন একটু বড় হয়, 2 মাস, 4 মাস, 6 মাস, তো তখন the main problem is the male tiger is more ferocious, সে খুব ফেরোসাস হয় কিন্তু, এবং he tries to intimate with the female one that time, but the female one, she always try to engage with their cubs, সে টেক কেয়ার করে, লুক আফটার করে, যে আদার যে কাপস গুলাকে সে কিন্তু এগুলো মেনটেন করে রাখে, ইভেন ইভেন অলসো হাইড, অলসো লুকিয়ে রাখে। কেন লুকিয়ে রাখে? সেটার মূল কারণ হচ্ছে যে মেল টাইগার যেগুলো আছে, মেল টাইগার গুলা হচ্ছে যখন দেখে যে তার সঙ্গিনী বা ফিমেল টাইগ্রেস, যেটাকে বলি আমরা টাইগ্রেস, টাইগ্রেস যখন বিজি টাইম পাস করছে উইথ উইথ দেয়ার বেবিস, উইথ দেয়ার কাপস, তখন কিন্তু এই মেল টাইগার এটাকে টলারেট করতে পারে না। সে এটাকে মেনে নিচ্ছে না যে সে ওদিকে সময় দিচ্ছে, তার সাথে খেলা করছে না, তাকে সময় দিচ্ছে না, মানে তার মানে ওই অ্যাগ্রেসিভনেস তার ওইখানে চলে আসে, এবং সে তাকে ইন্টিমেট করতে পারছে না। যার কারণে সে কি করে, ইভেন দো ইট হ্যাজ বিন অবজার্ভ দ্যাট, সে ওই বাচ্চাগুলোকে, নিজের বাচ্চাগুলোকে সে নিজে মেরে সে অনেক সময় খেয়ে ফেলে। মেল টাইগার, মেল টাইগার, মেল টাইগার অনেক সময় sometimes he killed the cubs, and that and also consumed as a meal, খেয়ে ফেলে। সো এই এই যে এই এই একটা, কিন্তু এটা হলো মূল কারণ আসলে বেসিক্যালি, যে টাইগারের মধ্যে এই একটা ব্যাড টেন্ডেন্সি, একটা ভাইসেস যেটাকে বলা হয়, ইটস ভেরি কমন ভাইসেস টু দা মেল টাইগার। যার কারণে ওই ফিমেল ওয়ান, she tries to hide them and nourish them, এটসেট্রা, বিকজ তারা তো হান্টিং এ অলসো যায়, হান্টিং করে, ডিউরিং হান্টিং করে, সুতরাং তখন বাচ্চাগুলো ফ্রি থাকে, দ্য কাপস আর দেয়ার ফ্রি, বাট ওই যে মেল টাইগার এসে ওগুলাকে মেরে ফেলে, কিল করে ফেলে, ইভেন অলসো দে কনজিউম অলসো দেয়ার ওন মিট অলসো। That is the mole thing. But and then you may mention, oh yes, it is the illegal hunting is going on in Bangladesh, and then deforestation, and then also you may write in addition lack of feed.
lack of feed, etc. এগুলা বলা যায়। It is a later less important issues, but মূল থিম হলো here. Anyway, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আমরা মেনশন করেছি অলরেডি যে আইকনিক স্পিসিস ইন দা বাংলাদেশ, এবং আমরা উই নিড মোর নলেজ, উই নিড মোর ইনফরমেশনস। আমরা এগুলা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সম্বন্ধে জানতে মাস্ট ইউনো আমাদেরকে জানতে হবে। এনিওয়ে, এন্ড দেন দি ক্রোকোডাইলস অলসো একটা ইন এ জো। ফার্স্ট অ্যাট্রাকশন ইজ দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এন্ড দেন দ্য ক্রোকোডাইল। সো ক্রোকোডাইল সম্বন্ধে আমাদের অনেক ইনফরমেশন আছে। বাংলাদেশে আমাদের ব্রিডিং প্রজনন খামার রয়েছে, সেটাও তোমার আছে চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে রয়েছে আমাদের ব্রিডিং ব্রিডিং ইয়ে রয়েছে। ইভেন আমাদের একটা উই হ্যাভ এ প্রাইভেট ক্রোকোডাইল ফার্ম রয়েছে আমাদের ইন গ্রেটার ময়মনসিং। ইট ইজ লোকেটেড ইন দ্য ভালুকা উপজেলা। আমাদের সেখানে একটা প্রাইভেট ক্রোকোডাইলস ফার্ম রয়েছে, and they produce a lot of crocodiles in there. Also they export to the other countries also, because the crocodile meat is very popular to the আদার কান্ট্রিজ এ। সুতরাং সেটা নিয়েও আমাদের কাজ রয়েছে, আমাদেরকে সেটা সম্বন্ধে জানতে হবে। ক্রোকোডাইল, হাউ ইউ অ্যাপ্রোচ দ্য ক্রোকোডাইল, হাউ ইউ আই মিন দ্যাট রেস্ট্রেন দ্য ক্রোকোডাইল, ফিডিং অফ ক্রোকোডাইলস, এটসেট্রা তোমাকে এগুলো জানতে হবে। ইম্পালা, ইমু, tapir, black bear. So these are the animals that I'm giving more emphasis. This type of animals, you must know about their behavior, their physiology, their feeding, their restraining, their housing, etc. You must know, because in a zoo, these are the basic. These are the I mean that the main animals refers to the any zoo. মানুষ এগুলোর মধ্যে গুরুত্ব বেশি দেয়। এগুলাতে আমাদের হচ্ছে যে মোর ফোকাস শুড বি গিভেন to this type of animals also. হ্যাঁ, অলসো ওই যে হরিণও আছে আমাদের, হরিণ, বাংলাদেশে হরিণ হরিণটাও এখানে আসতে পারে। ডিয়ার অলসো লিস্টেড হিয়ার, আছে যেতে পারে। এখন বাংলাদেশের হরিণের আমাদের মোটামুটি পাঁচটা স্পেসিস আছে হরিণের। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে তোমরা জানো এগুলো যে চিত্রা হরিণ আছে, মায়া হরিণ, এই দুইটাই বেশি। চিত্রা হরিণটাই বাংলাদেশে বেশি। চিত্রা হরিণ, স্পটেড ডিয়ার, হ্যাঁ, বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চিত্রা হরিণ। সেটা সুন্দরবনে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। আমাদের জুতো রয়েছে, চিত্রা হরিণ রয়েছে, মায়া হরিণ রয়েছে। আর বাকিগুলা যেগুলো আছে, সাম্বার হরিণ, হক ডিয়ার, এগুলা এস্টুয়ারিন ডিয়ার, এগুলা মানে অলমোস্ট গোয়িং টু অ্যাবলিশ, অলমোস্ট গোয়িং টু এক্সটিংক্ট, যেটাকে বলা যায় এক্সটিংক্টের পথে। বাট নাওয়াডেজ তোমার হচ্ছে স্পটেড ডিয়ার অ্যান্ড মায়া হরিণ, এই দুইটা সাম্বার যেটাকে বলা হয়, এই দুইটা হরিণ বাংলাদেশে রয়েছে আর কি। এটা খুব বেশি আছে সেটা পাওয়া। Anyway, if you have interested in National Zoo of Bangladesh, you may visit the website also, and all of the informations are available in Google or YouTube. You may visit. তো এটা ছিল আমাদের মোস্টলি বাংলাদেশের যে জু সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম। We already discussed about this one. However, so now comes to my next slide, that here I am trying to show the classification of zoo. So এতক্ষণ আমরা জানলাম what is zoo and why zoo. As a zoo officer, what are the responsibilities that we have to perform in a zoo? তো এখন আমরা জানবো যে আসলে we have a zoo, we have a different zoo, I mean that already mentioned, National Zoo, Gazipur Safari Park, and also Dulhazda Safari Park we have also. সো আমরা জানবো যে আসলে আমাদের এই জু গুলা কোন ক্যাটেগরিতে আমরা আছি আসলে, আমাদের স্ট্যাটাস, হোয়াট আর দ্য স্ট্যাটাস রিগার্ডস টু দ্য জু ক্লাসিফিকেশন। So zoo may be classified in different aspects basis on different points. Here I mention here, zoo may be classified based on the area of the zoo. I mean that area. So area উপরে, depending upon the area, you may categorize the zoo, area of the zoo, and the number of animals. What are the available number of animals in a zoo? How it could be? What are the ranges? So you may also classify the zoo depending upon the number of animals.
And a species. So species, how many species in a zoo? So you may categorize depending upon this housing species, and then endangered species. So this is important. So endangered species. And so do you have any idea about anybody, my students? Can you clarify about the endangered species? Endangered species সম্বন্ধে তোমরা কেউ জানো? Endangered species কি? আর যেসব স্পিসিস গুলো বিপন্ন প্রায় আর কি, হুম, এই সেটা মানে একটা বিলুপ্ত ভেরি হওয়ার পথে ইম্পর্টেন্ট। আর কি। এক্স্যাক্টলি। এখন সেটা এই endangered species সম্বন্ধে যেহেতু এখানে আসছে, so if we discuss about the endangered species, so you must know some clarifications, terms, and informations before going to endangered species. So I don't know যে তোমরা আসলে আমার ক্লাসগুলা ওটা নোটেড করছো কিনা, I don't know. তো চেষ্টা করো যে আসলে endangered species সম্বন্ধে আমি একটু ক্লারিফিকেশন তোমাদেরকে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে threatened species, IUCN, IUCN, International Union for Conservation of Nature, IUCN. IUCN হচ্ছে একটা IUCN is an agency that they work to protect the wildlife diversity as well as the environment. It will IUCN, International Union for Conservation of Nature, and they remark all of the countries listed in their agency যে আসলে তাদের কি কি আছে, এবং তারা সেখানে ক্যাটেগরি করেছে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যে আসলে কোন কোন দেশগুলো ওয়াইল্ড লাইফ ডাইভার্সিটিতে থ্রেটেন্ড থ্রেটেন্ড পর্যায়ে আছে, থ্রেটেন্ড ওই রেড মার্ক বলা হয়, ইউ মে সে রেড মার্ক, রেড অ্যালার্ট টু কনজার্ভ দ্য ওয়াইল্ড লাইফ বায়োডাইভার্সিটি। হ্যাঁ, রেড অ্যালার্ট, এটাকে বলা হয় রেড অ্যালার্ট, থ্রেটেন্ড। এটা হলো IUCN কর্তৃক অনুমোদিত থ্রেটেন্ড রিজিয়ন, থ্রেটেন্ড লেভেল আছে কোনটা সেটা। ওর মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ অলরেডি অ্যানলিস্টেড এজ এ থ্রেটেন্ড কান্ট্রিজ। হ্যাঁ, উইং টু biodiversity wildlife conservation strategy. This is the Bangladesh. So Bangladesh is already enlisted under the category of the threatened, that is the announced by the IUCN, International Union for Conservation of Nature. You know, এই যে threatened species গুলা রয়েছে, threatened species may be categorized into three segments, three divisions. Number one, that is vulnerable, threatened. I mean that threatened may be categorized into three categories. Number one is vulnerable. So vulnerable, that means, oh, before going to vulnerable, anyway, vulnerable. Second one is the endangered, and third one is the critically endangered. Critically endangered. So these are the three categories of the animals under the threatened. That is the listed by the IUCN. So এই তিনটা ক্যাটেগরি তোমাকে ইউ মাস্ট নো হোয়াট ইজ দি I mean that the vulnerable animals, what is the endangered animal species, and what do you mean by the critically endangered species. These are the three categories of the threatened species in the world. They mention in their website, in their literature, and in their message announcement. So before going there, you must know about the extinct species. Extinct species. EXTINCT, extinct বলা হয়। Extinct মানে হলো already, I mean that disappeared totally. Extinct species disappeared. অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন কিছু ছিল যেটা এখন নেই,
দ্যাট ইজ দ্য এক্সটিংক্ট স্পিসিস। পৃথিবীতে এক সময়, আমি যদি বলি যে এক সময় আমরা বলি যে ডাইনোসর ছিল, কিন্তু ডাইনোসর কি, সো নাও ইট ইজ ডাইনোসর, ইজ ইট অ্যাভেলেবল? নো, ডাইনোসর ছিল না। সো ডাইনোসর একটা এন্ডেঞ্জার্ড, এটা হলো একটা তোমার যে এক্সটিংক্ট স্পিসিস। ইফ আই মেনশন অ্যাগেন, যে আমি যদি বলি আফ্রিকান ব্ল্যাক রাইনোসোরস, ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আফ্রিকান ব্ল্যাক রাইনোসোরস ছিল, একটা কালো টাইপের একটা রাইনোসোরস ছিল একটা আফ্রিকান ইয়েতে। তো সেটা কিন্তু ইট ইজ নাও অলরেডি ডিসঅ্যাপিয়ার্ড, এটা কিন্তু এখন আর নাই। হ্যাঁ, এক্সটিংক্ট, এটাকে বলা হয় এক্সটিংক্ট, এক্সটিংক্ট স্পিসিস, এক্সটিংক্ট অলরেডি, ডিসঅ্যাপিয়ার্ড, আই মিন দ্যাট ইট হ্যাজ নো হিস্টোরি রাইট নাও। হ্যাঁ, এটার কোনো অস্তিত্ব নেই, এটা এটা নেই, সোজা কথা, ইট ইজ ডিসঅ্যাপিয়ার্ড টোটালি, নাই। ইভেন আমি যদি বলি যে ওয়ান্স আপন এ টাইম হোয়াইট ডলফিন, হোয়াইট ডলফিন ছিল এক সময়, যে বিশ্বের মধ্যে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হোয়াইট ডলফিন দ্যাট ওয়ার অ্যাভেলেবল, বাট রাইট নাও ইট হ্যাজ নো মোর, এটা নেই, ডিসঅ্যাপিয়ার্ড অলরেডি। ইভেন এক সময় একটা ছিল, ওই কি বলে, তোমার হলো যে টাইগার ছিল একটা, তাসমানিয়া টাইগার ছিল, এই যে অস্ট্রেলিয়ার একটা তাসমানিয়া নাম, অস্ট্রেলিয়ার একটা প্রভিন্স ছিল তাসমানিয়া। তো ওই একটা তাসমানিয়া টাইগার ছিল বিশ্বের মধ্যে ওয়ান্স আপন এ টাইম। সো এ লট অফ এক্সাম্পল আছে অনেক, যে আগে ছিল বাট রাইট নাও ইট হ্যাজ নো এক্সিস্টেন্স, এটার কোনো এক্সিস্টেন্স বর্তমানে নাই, কিন্তু ওয়ান্স আপন এ টাইম ছিল, অর্থাৎ আগে ছিল এখন নাই, এক্সটিংক্ট, এটাকে বলা হয় এক্সটিংক্ট। তাসমানিয়ান টাইগার ছিল, তারপর প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন ছিল, তারপর ডুডু ছিল, ঠিক আছে, তারপর হলো তোমার হচ্ছে স্টিলার সি কাউ, এগুলা অনেক এক্সাম্পল। ইফ ইউ সি দা নেট, ইফ ইউ সি দা গুগল, so you may get a lot of information regards to the extinct species. Extinct species, আমার মনে হয় যে all of you already understand about the extinct species. Extinct species, I am giving more emphasis that এটা আগে ছিল, once upon a time it was, but right now it has no existence. It has no existence. That means it is already disappeared. এটা এখন আর নেই, এটাকে বলা হয় এক্সটিং, ঠিক আছে। তো হাউএভার, এখন এই যে এন্ডেঞ্জার স্পিসিস এর কথা আমি যে বলছি, এই এন্ডেঞ্জার স্পিসিস এর জন্য তোমাকে আগে যেতে হবে এক্সটিংক্টে। এক্সটিংক্ট চলে গেল, আমরা অলরেডি বুঝে গেলাম যে এক্সটিংক্ট স্পিসিস কোনটা বুঝে। এখন আসো এই যে থ্রেটেন স্পিসিস এর মধ্যে যে ক্যাটাগরি আই হ্যাভ মেনশন অলরেডি, নাম্বার 1 ভালনারেবল স্পিসিস, নাম্বার 2 এন্ডেঞ্জার স্পিসিস, and number 3 critically endangered species. তিনটা ক্যাটাগরিতে threatened species গুলোকে 3 categories we may categorized, but that is the based on the IUCN I mentioned already very first. Number 1, আমি যদি যাই তাহলে ফার্স্টলি ভালনারেবল। তো ভালনারেবল স্পিসিস কি? ভালনারেবল স্পিসিস বলতে বোঝায়, it means that the species in the world, ওয়ার্ল্ড বলতে আসলে এটা বাংলাদেশের হতে পারে, এটা আমার অল টুগেদার এনলিস্টেড, আমাদের আইইউসিএন যে এনলিস্টেড কান্ট্রিজ গুলা রয়েছে, যে কোনো কান্ট্রি দ্যাট ইজ বিলংস টু এনি কান্ট্রিজ বাই দ্য এনলিস্টেড আইইউসিএন। সো vulnerable species, that means that high, normally high risk of extinction, হাই রিস্ক অফ এক্সটেনশন, অর্থাৎ এগুলা হাই রিস্ক আছে, দে হ্যাভিং দ্য হাই রিস্ক অফ এক্সটেনশন, অর্থাৎ খুবই খুবই রিস্ক আছে যে যে কোনো সময় তারা হারিয়ে যেতে পারে, এনি টাইম হারিয়ে যেতে পারে। নর্মালি হাই রিস্ক অফ এক্সটেনশন বোঝায়। যেমন আমি যদি বাংলাদেশের কথা চিন্তা করি, যে আমার যে বাংলাদেশে যে টাইগার রয়েছে, এটা যে কোনো সময় হারিয়ে যেতে পারে, এটাকে আমি যদি এখন ভালনারেবল বলি, এটা কিন্তু ভুল হবে না, যে ভালনারেবল যে কোনো সময়, হাই রিস্ক কিন্তু বলি, ভেরি হাই রিস্ক কিন্তু বলি নাই, এবং এক্সট্রিমলি হাই রিস্ক কিন্তু বলি নাই, যে সিম্পল হাই রিস্ক। হাই রিস্কের মধ্যে যে ওরাং উটান, এটা এখনো আছে বিভিন্ন দেশে, আফ্রিকান 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 ডগ রয়েছে, সেক্ষেত্রে সেগুলো যেতে পারে। তারপরে বিভিন্ন ধরনের এলিফেন্ট রয়েছে এশিয়ান, সেগুলা হতে পারে ভালনারেবল, মানে হাই রিস্ক, দ্যাট মিনস
হাই রিস্ক অফ এক্সটেনশন, এটাকে বলা হয় হলো vulnerable species. Number two, that is the endangered species. Endangered species, that means I mentioned the vulnerable is the high risk, and endangered species very high risk of extinction. অর্থাৎ ভালনারেবল চাইতে যখন তারা ভেরি হাই রিস্ক অফ এক্সটেনশন হবে, তখন সেটাকে আমরা বলবো, উই মে ক্যাটেগরাইজ ইট, যে এটাকে বলবো এন্ডেঞ্জার স্পিসিস। যেমন আমি জানি না তোমরা জানো কিনা জানি না, যে পোলার বিয়ার একটা ইয়ে ছিল, আহ, আহ, কি বলে যে বিয়ার ছিল, পোলার বিয়ার, স্নো লেপার্ড, এগুলা ছিল, টার্টল, তারপর ইফ আই সে দ্য পান্ডা, পান্ডা নাম শুনি, পান্ডা। তো দেখো, পান্ডার অবস্থা এবং টাইগারের অবস্থা, পান্ডার অবস্থা কিন্তু বাংলাদেশে ওয়ান্স আপন টাইম পান্ডা ছিল, বাংলাদেশে এখন পান্ডা নেই। এবং পান্ডা এখন শুধুমাত্র অনলি দ্যাট চায়না, এখন চায়নার মধ্যেই কিন্তু পান্ডার মাত্র ব্রিডিং একটা ফার্ম রয়েছে। সেক্ষেত্রে কিছু স্পেসিস, কিছু নাম্বার অফ তোমার পান্ডা রয়েছে শুধু এটা চায়নাতে। এই পান্ডা কিন্তু এটা খুবই একটা তোমার হচ্ছে খুব সুন্দর একটা মানে অ্যানিমাল ছিল। কিন্তু পান্ডা দেখো, এটা কিন্তু টাইগারের চেয়ে তার অবস্থা কিন্তু এক্সটেনশনের দিকে বেশি। আই মিন দ্যাট ইট ইজ দ্য, আই মিন দ্যাট মোর পয়েন্টস টু বি লিস্টেড অ্যাজ নিয়ার অ্যাবাউট টু এক্সটিংক্ট। তো সেজন্য সেটা ক্যাটাগরাইজ করতে পারবো যে পান্ডা দ্যাট মে বি ক্যাটাগরাইজ অ্যাজ দি এন্ডেঞ্জার স্পিসিস, এরকম পান্ডা হতে পারে সেটা। তারপরে বললাম যে যে স্নো লেপার্ড একটা ছিল, স্নো লেপার্ড, তারপরে পোলার বিয়ার ছিল, ব্লু হোয়াল, হ্যাঁ এগুলা ছিল, টার্টল, ডিফারেন্ট টাইপস অফ টার্টল আছে। তো সেগুলো হলো টাইগারের চেয়ে হাই রিস্কে আছে, যে কোনো সময় চলে যাবে, হ্যাঁ যে কোনো সময় চলে যাবে। তো দেখো এই যে ক্যাটাগরিটা, এই যে সিকোয়েন্সটা, এই যে রিদমটা যেটাকে বলা হয়, এটাকে তোমাকে বুঝতে হবে। তাহলে এখন আসো এন্ডেঞ্জার স্পিসিস, নাও কামস টু ফোকাস অন দা এন্ডেঞ্জার স্পিসিস। তাহলে দেখো ভালনারেবল, সো ইফ ইউ নো দা এক্সটিংক্ট স্পিসিস, সো ইউ মে ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দি এন্ডেঞ্জার স্পিসিস, vulnerable species. So vulnerable is simple, high risk of extinction. But on the other hand, if it is a very high risk, very high risk, and then you may categorize is the endangered species, and the final one is the critically endangered species. Oh my God, critically endangered species, that is extremely high risk of extinction. Extremely high risk of extinction. So tiger is not listed as the critically endangered species, or panda is not yet listed to the high risk of extinction, very extremely high risk of extinction. সুতরাং এখন বাংলা পৃথিবীতে একটা মাত্র আমি যদি বলি, সেটা হলো যে ব্ল্যাক রাইনোস ছিল, একটা ব্ল্যাক রাইনোস, এটা অলমোস্ট চলে গেছে একেবারে নিয়ার অ্যাবাউট টু এন্ড অফ, কি বলে যে নিয়ার অ্যাবাউট টু এন্ড অফ, কি বলে যে কাউন্ট যেটাকে বলা হয়। সো দিস ইজ দ্য ব্ল্যাক রাইনোস। ব্ল্যাক রাইনোস হয়তোবা নাম শুনেছো, হয়তোবা ইফ ইউ হিয়ার দ্য নেম, but it is almost about to extinct, right? Very close to extinct. So that is the highly, I mean that very extremely risk of extinction. So I think you better understand about these three categories of the species that have mentioned under the circumstances of the IUC and listed authorities. আমার মনে হয় তোমরা you understand all. These are the three categories of the threatened species in the world. আমরা গুরুত্বটা আমরা যদি সিম্পলি এক্সাম্পল দিই, সে এক্সাম্পল টাইগার and panda and ব্ল্যাক রাইনোস। হ্যাঁ ব্ল্যাক রাইনোস, এই তিনটা ক্যাটাগরি তুমি এটা মনে রাখবা জাস্ট ফর ইউর মেমোরি। ব্ল্যাক, সরি, প্রথম যদি বলি টাইগার, ও ইয়েস, ইট ইজ জাস্ট লাইক ইউ সে ভালনারেবল কন্ডিশন, ইট ইজ ইন ভালনারেবল কন্ডিশন বিকজ ইট হ্যাজ এ হাই রিস্ক অফ এক্সটিংক্ট, ভেরি হাই রিস্ক অফ এক্সটেনশন, খুব দ্রুত সময় চলে যেতে পারে। ইভেন ইফ ইউ মোর ইম্পর্টেন্স, ওকে, মোর ইম্পর্টেন্স, মোর ফোকাস, হ্যাঁ হ্যাঁ, মোর ভ্যালিউজ, তখন you may say, oh yes, panda, oh it is say endangered species, oh my God, very listed, few number of species, few number of animal are existing in the world, it is panda. Oh, on the other hand, oh my God, within
2 or 3 years, within very close of time, it will be disappeared. Oh yes, it is the critically endangered species. So that's why I'm telling about you that এটা আমি কেন clarify করলাম এই জন্য কারণ হচ্ছে zoo may be classified depending upon the endangered species. So if you don't know the endangered species, so how you could classify? So that's why I mentioned here. But I never provide any sheet regards to the different categories of threatened species. I mentioned already vulnerable, endangered, as well as critically endangered species. So if it is comes in your exam, so you must write with your own words, with your own informations that you have. But I already discussed. So this is very important already I mentioned, and endangered species I mentioned, and number of animals of endangered species. Okay, here two category. Endangered species. How many endangered species? Species maybe 5 or 6, 3 or 4, but number of animal in each species. So that is the important number of animals. So if it is tiger, it is one species, but how many tiger is there? So it is the number of species. Okay, you know, all everybody. So this is the zoo category. It is very important for your exam, how you may categorize the zoo. I mentioned already, you know, here the parameters. The first here, the area of the zoo I mentioned in my previous slide. Number of animal exhibited, how many number of animals you may category, number of species exhibited, number of endangered species exhibited, number of animal of endangered species exhibited, and visitors per year. These are the categorical parameters of the zoo if you gonna to categorize of zoo. So you see here, we may categorize the zoo in 4 categories. Number 1, that is the large zoo. Number 2, medium zoo. Number 3, small zoo. And the final one is mini zoo. Mini zoo. So এখানে তোমরা have a look here. এখানে দেখো যে large zoo regards to the area, if it is more than 75 hectares of land, if you have, and this you may, oh, it is large zoo. And 50 to 75 hectares, medium zoo. Small, 20 to 49, and less than 20 hectares. So you may classify right now. What about the zoo of Bangladesh National Zoo? And number of animal exhibited, more than 750 animals, but we have more than 2000. I mean that 2150 number of animals we have in our zoo. So you may just now you may realize what type of zoo we have. However, number of exhibited, more than 750 animals. If it is belongs to any zoo, it is large. And if it is ranges between the 500 to 750, medium, and 200 to 500 almost, it is a small, and less than 200, it is mini. And number of species রয়েছে আমাদের. So number of species more than 5. So আমাদের আছে 100, maybe 21 I mentioned in my previous year. However, check it again. Number of species exhibited, more than 5. More than 5 number species, but it is species. And 50 to 75 mini, 20 to 49 small, and mini less than 20. Now comes to number of endangered species that I have mentioned already. Very important. We give more importance. Endangered species, more than 50 number. So endangered species, we all know about the endangered species. That is the very high risks of, just say panda. Example, panda. Very high risks of extinction, endangered species, more than 15. And 10 to 15 is medium, 5 to 9 is small, and no need to categorize the mini zoo depending upon the endangered species, because mini zoo is the little attention here. And number of animals of the endangered species. So among the endangered species, how many number of animals regards to the endangered species? So more than 150 number of animals. Eta large, you may category large.
and medium 100 to 149, and small 50 to 99, and that is the no need for mini. And visitor per years, you see 7.5 lakhs per year, 7.5 lakh, and medium 5 to 5.7, small 2 to 5 lakh, and mini less than 2 lakhs per year. So can you imagine what about the present scenario of the National Zoo of Bangladesh? 30 lakh. Huh? However, so right now I think you should understand about the um, present scenario of the Bangladesh National Zoo. You may categorize. So if it is exam, so we have the National Zoo. So what type of National Zoo? How you may categorize the zoo of the Bangladesh, and what are the classification of the zoo, and what are the points to be considered during the classification of the zoo, etc. etc. The question may be asked in your exam. So these are the very important things as a zoo officer. Also, you are a veterinarian student, so you must know about the topics, about the information that I am trying to share. Already I shared with you. So I mean that to make a good result, it is not the meaningful life, all of you. But you must know some basic information regards to your field. Okay, understand. So you কি must know বললো about the basic science, basic importance phenomena, and basic informations you must learn. So these are the topics that for today class, as it is my first class. So that's why firstly I already introduced all of with you students, and then I'm trying to share my knowledge regards to my field, and later we will share the more information regards to our field. I think that will be more helpful for all of you both, but I need the cooperation from your side. And in my previous semester, I mean the previous one more year, I have taken your courses. So they're very cordial. They were very cordial, and also they have taken part in my courses, classes also. So I think I strongly believe that all of you will participate in my class, because if you join the class, it will be helpful more. তোমাকে সাহায্য করবে, তোমার জন্য সহজ হবে। তুমি জিনিসগুলো জানলে, শুনলে, এগুলো তোমার জন্য মোর হেল্পফুল হবে। সো আমি বিশ্বাস করি যে আসলে তোমরা ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে পেরেছো, ভালো করেছো। সাফারি পার্ক অলরেডি আই মেনশন যে it is just opposite of the zoo, যে the animals were captive, animals were confined in a confined area, but on the other hand, the visitors will be confined in some restricted area or confined area. এটা তোমরা জানো, সাফারি পার্ক সম্বন্ধে জানো। আমরা ভিজিট করার আমরা প্ল্যান আছে, আমরা চেষ্টা করব একটা ট্যুর দেওয়ার জন্য তোমাদের সাথে। আমরা তোমাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো। ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারি, ভেরি কয়েকটা টার্ম আমি একটু আলোচনা করে দিই, লিটল অ্যাটেনশন প্লিজ হিয়ার। ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারি, it is very important, এটাকে ওয়াইল্ড লাইফ রিফিউজিস বলা হয়, রিফিউজি এটাকে বলা হয়। অর্থাৎ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারি, দ্যাট মিনস some area in the world, it is protected, and here no hunting. Wildlife sanctuary, it is freely freedom, belongs to any types of animals. They will roaming, they will freely breeding, they will hunting, everything they will do, but you can hunt them. এটাকে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারি বলা হয় টার্মটাকে। In a game reserve, that is the another terms of the zoo and wildlife, especially game reserve. It is the just area, is the area where animal will be freely roaming, freely moving, no problem, but you can hunt typely, you hunt the control way for sports. অনেক সময় এটা গভর্নমেন্টের অনুমতি নিয়ে, গভর্নমেন্ট থেকে, অথরিটি থেকে পারমিশন নিয়ে ইউ ক্যান হান্ট। এটা হতে পারে তোমার, এটা I mean that your recreation or any sports, different objectives, so you can
hunt করতে পারো। Here hunt is right is okay, but having the permission of the authority of the I mean that of the area. So this is the game reserve, and already I mentioned about the wildlife sanctuary, and already I mentioned about the safari park. So these are the informations, these are the class for today, and I'm going to finish off the courses. তোমরা একটু লাস্ট একটা স্লাইড বা দুইটা স্লাইড আমাদের আছে। ইম্পর্টেন্স অফ দ্য জু, অলরেডি আই মেনশন যে আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট জু এর ইম্পর্টেন্স আছে। প্রিজার্ভেশন অ্যান্ড কনজারভেশন, প্রিজার্ভেশন অ্যান্ড কনজারভেশন আমরা একটা ক্লাসে আমরা উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ডিটেলস অ্যাবাউট দি প্রিজার্ভেশন অ্যান্ড কনজারভেশন। আমার মনে হয় যে ইউ আর অলরেডি ওয়েল নান অ্যাবাউট দি প্রিজার্ভেশন অ্যান্ড কনজারভেশন। So preservation করবো আমরা endangered species. See here, endangered species preservation করতে হবে, and number of animals index করতে হবে, maintains the environmental balance, how to breed the animals, tiger, liger, etc. এগুলো জানো তোমরা, and the recreation establishment করতে হবে। Research is very important. এখন ইন এ জু আমাদের হলো যে আমরা যদি কোনো অ্যানিমালের স্পেসিফাই কোনো অ্যানিমালের ব্রিডিং বিহেভিয়ার or their stress synchronization, their breeding policy improvement, different aspect যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমাদের we must do the research. সুতরাং in a zoo research is very important. And also আমরা why zoo is important, because we can share our the animals to the other countries, and also we can import the animals from other countries, so that is make a big friendship আমরা করতে পারি, আমাদের একটা গুড ফ্রেন্ডশিপ হয়, এটা আমাদের এক্সচেঞ্জ হয় অ্যানিমেলের। and then epidemiological investigation আমরা জু এর মাধ্যমে জানতে পারি, opportunity for the employment and teaching research I mentioned already about this one, and laboratory animals one. Okay, সো এই যে ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যানিমাল, তোমাদের ক্লাসটা বড় হয়ে যাচ্ছে কিনা আই ডোন্ট নো, আমি লিটল স্ট্যাটিস্টিক্স ডেটা দিয়ে আমি আমার ক্লাসটা শেষ করতে চাচ্ছি। ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা যদি ভার্টিব্রেট অ্যানিমাল নিয়ে সবসময় আমরা চিন্তা করি, এখন এই ম্যামালস এর মধ্যে 19 অর্ডার রয়েছে, 5000 মোর স্পিসিস রয়েছে। বার্ডস, ভার্টিব্রেট অ্যানিমালের মধ্যে আমরা ক্যাটাগরি করলে বার্ডস আছে মোর দেন 11,000 স্পিসিস রয়েছে, ফিশের 34,000 স্পিসিস রয়েছে, রেপটাইলস এর মধ্যে 10,000 স্পিসিস রয়েছে, অ্যামফিবিয়ান্স এর মধ্যে 8,500 স্পিসিস রয়েছে। সো আই মেনশন it a big scenario in the world, so it is quite impossible to learn all of the information regards to the any issue or topic. সুতরাং সব আমাদেরকে জানা আসলে সম্ভব না। ম্যামালস এর মধ্যে 5,000 স্পিসিস রয়েছে, সো হাউ কুড ইউ নো অ্যাবাউট অল অফ দ্য ইনফরমেশন? এই জন্য আমরা কি করি, ক্যাটাগরাইজ করি, which animals is more economical, which animals is more, I mean that more attractive, which are very important to our subject respect, সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্যাটাগরাইজ করতে পারি, because 5,000 more species in mammals. So how could you learn a lot of things about this one? You see the birds, more than 11,000. Fish also, oh my God, 34,000 number of species. Oh my God, having the order 29. So I mean that this is the world. Here a lot of things we not yet we know about these situations. আমরা জানি না অ্যামাজন আমাদের যে ফরেস্ট রয়েছে সেখানে not yet we know, not more than, আমরা কিন্তু বেশি কিছু জানি না। Even sea, in the sea are only 20% we know. In the sea only 20%, all are God gifted, God regulated, God controlled. So this is the real scenario that you see here. So we are in limited area, আমরা খুব লিমিটেড এরিয়ার মধ্যে আছি, লিমিটেড ইনফরমেশন আমরা জানি। ইন দিস ওয়ার্ল্ড আমরা আসলে নাথিং, উই হ্যাভ নো মোর, আমরা কিন্তু তেমন কিছু জানি না। হাউএভার আমরা চেষ্টা করব যে আসলে যতটুকু জানা সম্ভব আমরা আমাদের ইনফরমেশন সিলেবাস সবকিছু মিলিয়ে আমরা জু, ওয়াইল্ড লাইফ, প্যাট, ল্যাব, একুয়াটিক অ্যানিমাল, হ্যাঁ আমরা সম্বন্ধে তোমাদের যতটুকু প্রয়োজন আমরা চেষ্টা করব আমরা শেয়ার করার জন্য। So this is the end of my class right now.
So I already took more time maybe. So do you have any informations? Do you have any questions? Do you have any query? So if you have any questions, any query, informations, you try to share with me. You keen to know about anything regards to our field, regards to our subject for today. So feel free, let me know. Feel free. Uh, you may ask freely. Okay. So thank you all. And I think how many participants is still here? 56. Okay, very good in number. Already 56 number of students. They are already linked with this one. So do you have any question, please? আমাকে নো কি স্যার, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ। নো স্যার। আরে কোশ্চেন না করলে তো সমস্যা। If you have no question, this is the problem. It is the problem for the presenters. Okay? So কোশ্চেন না থাকলে কিন্তু সমস্যা। এখন তোমরা এটা এটা ভাইবো না যে আমি যদি না পারি কোশ্চেন তখন আমি আবার মানে চিন্তা করব কি যে আমি কোশ্চেন পারলাম না। এটা আই নেভার থিঙ্ক লাইক দিস। আমি অ্যাজ এ টিচার আমি যে সবকিছু জানবো বিষয়টা এমন না। তোমরা অনেক ইনফরমেশন আছে সেগুলো তোমরা জানবা, যেগুলো আমি জানবো না। সুতরাং এই ফিল্ড সম্বন্ধে তো আসলে হিউজ নলেজ আসলে রয়েছে। এখন সব তো আর আমরা জানবো না। এখন তুমি যদি তোমার ইন্টারেস্ট থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ ইন্টারেস্ট টু নো লাইক দিস ডিফারেন্ট ইভেন্টস, ডিফারেন্ট ইস্যুস, ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট, ইউ মে কোশ্চেন, আমি শিখবো, আই উইল লার্ন ফ্রম ইউ, নো প্রবলেম। সো কোশ্চেন না করাটা আসলে, ইফ ইউ হ্যাভ নো কোশ্চেন, এটা একটু অন্য মনে হয় যে আসলে তাহলে কি তুমি ক্লাসটা করলা না ঠিক মতো, নাকি মনোযোগ দিলা না। বিভিন্ন বিষয় আসে আর কি, বুঝতে পারছো? এখন কোশ্চেন করো। হ্যাঁ, ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারি মেসেজ দিয়েছে ও উর্মি ঘোষ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোয়েরি। ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারি, ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারি আমি বলেছি, আই মেনশন দ্য ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারি। এটা হচ্ছে একটা প্রোটেক্টেড এরিয়া where the animals will, wild animals, especially wild animals, এটা হলো regards to wild animals, where the wild animals will be freely reared, freely breeding, freely moving, freely roaming, but you can hunt because you have no legal, I mean that legal permission। এবং লিগ্যাল পারমিশন থাকলেও এটা টোটালি গভর্নমেন্ট রেগুলেটেড, এবং এটা এখানে প্রোহিবিটেড, ফুললি ইট ইজ ফুললি প্রোহিবিটেড ফর হান্টিং। সেখানে হান্টিং করা যাবে না ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারিতে। হ্যাঁ, বাট গেম রিজার্ভে আবার ইউ মে হান্ট, বাট আফটার টেকিং দ্য পারমিশন ফ্রম দ্য অথরিটি অফ দ্য রেসপেক্টিভ ফিল্ড, রেসপেক্টিভ গার্ডেন, রেসপেক্টিভ এরিয়া, রেসপেক্টিভ ফিল্ড, সেখানে তুমি নিতে পারো আর কি। হ্যাঁ, ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারি বোঝা গেছে? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ উর্মি ঘোষ। এই যে কোশ্চেন আসতেছে, এখন কোশ্চেন যদি না করতে পারো, ইউ মে গিভ দ্য মেসেজ, এবং আমি ট্রাই করব যে তোমাদের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। ওকে, উর্মি, উর্মি থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম। অ্যাটেন্ডেন্স কি নিয়েছো সাইফুল এবং হচ্ছে মিম? জি স্যার, যখন 59 জন ছিল তখন আমি স্ক্রিনশট তুলছিলাম। তাইলে 59 ছিল, কিন্তু রাইট নাও ইট ইজ 56 in নাম্বার। সো হোয়ার দ্য 3 ইয়ার্স দে অলরেডি মিসিং? স্যার অনেকে নেট প্রবলেমের জন্য ডিসকানেক্টেড হয়ে যায়। আচ্ছা 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 আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। হুম।
সাইফুল, কোনো কোশ্চেন নাই? স্যার নীলগাইটা কি স্যার? আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত নাকি স্যার? মাঝে নীলগাই মধ্যে দেখা কিন্তু, যায়, হ্যাঁ মাঝে মধ্যে দেখা নীলগাই, যায় বিভিন্ন লোকালয়ে ধরা পড়ে। হ্যাঁ নীলগাই হলো তোমার, এটা অলরেডি নিয়ার অ্যাবাউট টু, এই এটাকে তুমি বলতে পারো যে হাই রিস্ক রয়েছে, এটা আমরা ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জারে আমরা ধরতে পারি বাংলাদেশ থেকে আর কি, বাংলাদেশের কনটেক্সে আমরা বলতে পারি। এই নীলগাইটা তোমার পাহাড়িয়া যে অঞ্চল আছে, পাহাড়ি অঞ্চলে এখনো ওয়াইল্ড ইন নেচারে নীলগাই গুলা পাওয়া যায়। আমাদের বিএলআরআই, বিএলআর বাংলাদেশ লাইভ স্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আমাদের নীলগাই রয়েছে, এবং সাফারি পার্ক বঙ্গবন্ধু যেটা গাজীপুর সাফারি পার্কে আমাদের নীলগাই আছে, এবং সেটা নিয়ে তোমার ব্যাপক কাজ চলছে আর কি। তবে এটা এখন নর্মাল পজিশনে নাই, এটা তোমার হচ্ছে ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জার স্পেসে চলে গেছে। কোশ্চেন নেই আর? এই কতক্ষণ ক্লাস নিলাম রে? এই সাইফুল, আমি কতক্ষণ ক্লাস নিলাম? অনেকক্ষণ ক্লাস নিয়ে ফেলেছি নাকি? স্যার স্যার প্রায় 2 ঘন্টা, আর 9 মিনিট পরে 2 ঘন্টা হয়ে যাবে স্যার। ও মাই গড, স্যার আমি আজকে আমি বুঝ আজকে আমি শেষ তো, করে দেন স্যার। স্যার রাত বেশি হয়ে গেছে। হ্যাঁ আমি তো বুঝতেই পারি না যে আসলে 2 ঘন্টা হয়ে গেল। ওকে, থ্যাংক ইউ, তাহলে গুড নাইট এভরিবডি। হ্যাঁ, আই এম জাস্ট গোয়িং টু এন্ড। হ্যাঁ, জি স্যার, গুড নাইট ওকে, স্যার। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, গুড আসসালামু নাইট। আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ।